Hi dear children, welcome back to our physics class. The last class we learned our second chapter, equations of motions. In this chapter we learned what is a graph, how to draw a graph, etc. So equations of motion, in this chapter we first learn time position graph. Today we are going to discussing velocity time graph, how to draw velocity time graph and how we solve the problem when they are giving velocity time graph, etc. So what is velocity time graph? Using the given data in the table, draw a velocity time graph. So what is a velocity time graph? X-axis time and y-axis velocity. That type of graph is known as velocity time graph. So how to draw a velocity time graph? How to draw a velocity time graph? We know that in the case of velocity time graph, time is in x-axis and velocity is in y-axis. Clear? Time is in x-axis and velocity is in y-axis. So first we draw two axes, x-axis and y-axis. Parallel axis is x and perpendicular axis is y. Clear? And after that, joining these two axes, that point is known as origin. It is denoted as O. And then we are choosing the suitable scale. Here I am choosing on x-axis the table 2, 4, 6, 8, 1 into 2, 2 into 2, 4, etc. And on the y-axis I am choosing the table of 5, 10, 15, 20, 25, etc. So after that we are marking the points using the given data. So this is the given data, time and velocity. When the time is 0 second, that time velocity is 10 meter per second. After 2 second, velocity is 10 meter per second. 4 second, velocity is 10 meter per second, etc. After 10 second also, velocity is 10 meter per second. Clear? So how to mark these values? So using this table, we know that this is the 0. When the time 0, velocity is 10. So this is the point 0 and I am marking the 10th. Clear? And 10 meter per second. So this is the 2 second and this is the velocity 10. So joining these points, that is here. Clear? And the next is 4th second, velocity 10. അപ്പം 4th സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴും വെലോസിറ്റി എത്ര തന്നെയാണ് 10 ആണ്. 6 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴും വെലോസിറ്റി 10 ആണ്. അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതുക? 6 നേരെ മുകളിലോട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുക, 6 ഇങ്ങനൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക, ഈ 10 ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക, ഇതെല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഇൻറ്റൂട്ട് കൊടുക്കുക, പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. 8ൽ നിന്ന് 10 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് വരിക? അതാ ഇവിടെ വരും. അടുത്തത് 10ലും 10 ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്രയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതിയോ? നോ, വി ജോയിനിങ് ദീസ് ടു പോയിന്റ്സ് യൂസിങ് സ്കെയിൽ. സോ ഹിയർ ഐ ആം ഡ്രോയിങ് ദിസ് ലൈൻ. നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് യു മസ്റ്റ് യൂസ് സ്കെയിൽ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ക്യാമറ ഇതെല്ലാം കൂടെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു. സോ ദിസ് ഈസ് വി ഗെറ്റ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഞാനിതിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് വരച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും. എങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്? ദി സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഈസ് പാരലൽ ടു ദി വൈ ആക്സിസ്. സോ വി ക്യാൻ സേസ് ദാറ്റ് ഇൻ ഓൾ സിറ്റുവേഷൻസ്, ലുക്ക് ഹിയർ, in 0 second, what is the velocity? 10 meter per second. 2 second also, velocity 10 meter per second. After 4 second, velocity is 10 meter per second. 6 second also, velocity 10 meter per second. After 10 second also, velocity 10 meter per second. So here, does the velocity change here? No, the velocity does not change. So we can say is that this is which type of velocity? This is a uniform velocity graph. This is the uniform velocity time graph. Or we can say is that this is the എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കുക? അതായത് that type of, this is the straight line parallel to the x-axis. That type of graph is known as uniform velocity time graph.
ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക. നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഇവിടെ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. So, using this graph, we can say that this graph of an object traveling with uniform velocity will be straight line parallel to the x-axis. Clear? So, using this graph, what is the displacement of an object between second and 8th seconds? Second and 8th second. എന്താ ചോദിച്ചത്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്റ്റ്? ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വെലോസിറ്റിയും എന്താണ്? ടൈമാണ്. ഹൗ വി കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ 2 സെക്കൻഡ് ടു 8 സെക്കൻഡ്. ക്ലിയർ? സോ വി നോ ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി? ദാറ്റ് ഈസ് velocity equal to എന്താണ്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം. ഹിയർ we want to calculate the displacement. So ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക. ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലേ? ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആകുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്താവും? ഇൻറ്റു ടൈം ആകും. അതായത് വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം അല്ലേ? വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ആവും. വാട്ട് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഹിയർ? വാട്ട് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഇൻ 8 സെക്കൻഡ്? വാട്ട് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി? 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ? ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 2 and 8? എങ്ങനെ കാണുക? 8 - 2 വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് 6 സെക്കൻഡ് അല്ലേ? 2ൽ നിന്ന് 8ലേക്കല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വലുത് ചെറുത് -8 - 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും? 6 സെക്കൻഡ് കിട്ടും. ടൈം കിട്ടി. വെലോസിറ്റി എത്രയാണ്? എല്ലായിടത്തും 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അത് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുക. സോ വെലോസിറ്റി ഈസ് 10 ആൻഡ് ടൈം ഈസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം? ടൈം ഈസ് 8 - 2, 6. So we get 10 into 6, 60 meter. This is the unit of displacement. So we get the displacement of a graph in between 2 and 8 seconds. Or when we are drawing a straight line from here, അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ 2ൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു, ഇവിടുന്ന് 8ൽ നിന്നും അല്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി. ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് യു ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വി. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു ആണ്, ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി ആണ്. ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബോഡി വിത്ത് ഇൻ എ ഡെഫിനിറ്റ് interval of time is equal to the area of portion under velocity time graph. എന്താ പറഞ്ഞത്? അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്? ഇവിടെ ആൻസർ 60 മീറ്റർ ആണ്. ഈ 60 മീറ്റർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയ അല്ലേ? ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ എത്രയാണോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ എന്തുണ്ടാവുക? ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആകും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബോഡി വിത്തിൻ എ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് എ ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ഏരിയ ഓഫ് പോർഷൻ അണ്ടർ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ്. അതായത് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ട ആൻസർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇത്രയുമുള്ള ഏരിയ. ഈ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസറും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫ്. ഹിയർ time is in x-axis and speed is in y-axis. That type of graph is known as speed time graph. And how to draw a speed time graph? Draw a speed time graph using the following. Already says that time is marked on here time and speed is there. And speed is to draw on y-axis. X-axis is the parallel axis, y-axis is the perpendicular axis.
joining these two axes, that is the point is known as origin. It is denoted as O. Clear? And I already write time bracket unit second and speed is unit as meter per second. And these are the values are giving this table, time and speed. When the time is in 0 second time, that time the speed is 10 meter per second. Clear? So using this table, first we create a scale. Clear? So on the x-axis I am giving 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, which means that I am using the one table അല്ലേ, ഒന്നിൻ്റെ ടേബിളാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ. അതായത് 1, 1 plus 1 ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. y ആക്സിസിലോ ഹിയർ ഐ ആം യൂസിങ് 2's ടേബിൾ അല്ലേ, 2ൻ്റെ ടേബിൾ അല്ലേ, 2, 4, 6, 8, 10 എക്സെട്ര. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വി ഷുഡ് റൈറ്റ് എ സ്കെയിൽ അല്ല, എങ്ങനെയാണ് സ്കെയിൽ എഴുതുക? ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. സോ എക്സ് ആക്സിസ് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു 1 സെക്കൻഡ് അല്ലേ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അത് എത്രയാണിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്? 1 സെക്കൻഡ് ആണ്, കാരണം എക്സ് ആക്സിസിൽ ടൈമാണ്. ആൻഡ് ഹിയർ ഓൺ വൈ ആക്സിസ് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു 2 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ. ഓരോന്നും 2 അല്ലേ ആണ്. അപ്പോൾ 2 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. Here I am already write it as the scale and heading കൊടുക്കുക. X axis 1 centimeter equal to Y axis 1 centimeter equal to എന്താണോ ഇവിടെ ഉള്ളത് അത് ഇവിടേക്ക് എഴുതണം. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? നെക്സ്റ്റ് വി മാർക്ക് ഓൺ ദിസ് ഗ്രാഫ്. So when the time is 0 second, that time the speed is 10 meter per second. So where is the time 0? ഇവിടെയാണ് 0 അല്ലേ. 0 സെക്കൻഡിൽ എത്രയാണ് ടൈം എന്നാണ് പറയുന്നത്? 10. ഞാനിവിടെ 10ൽ മാർക്ക് ചെയ്തു. നേരെ സ്പീഡ് നോക്കുക, 10ലാണ്. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത്? 1, 0 കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് 2 ആണ്. 2ൽ എത്രയാണ്? 15 അല്ലേ. 2 എവിടെ? 0 കഴിഞ്ഞു, 1ൽ ഒന്നുമില്ല. 2ൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? 15. അപ്പം ഞാൻ 2ൻ്റെ നേരെ മുകളിലോട്ടൊരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടു. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്. ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ഇനി 15 ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കണം അല്ലേ. സ്പീഡ് 15 ആണ്. അപ്പം ഇവിടെ 14ഉം 16ഉം ആണല്ലോ ഉള്ളത് അല്ലേ. 14ൻ്റെയും 15ൻ്റെയും ഒത്ത നടുക്കല്ലേ 15 വരിക അല്ലേ. അപ്പം അത് ഈ ലൈനായിരിക്കില്ലേ? ആയിരിക്കും. അപ്പം ഞാനത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു 2ൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടി? ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടി. ക്ലിയർ അല്ലേ? 2ൽ നിന്ന് 15ൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു. അടുത്ത വാല്യൂ എന്താണ് നോക്കിയേ? 420 ആണ് അല്ലേ. അപ്പം ഞാനിവിടെ 4 എടുത്തു. എവിടെയാണ് 4? ഇതാ 4 എടുത്തു. 20 എവിടെയാ? ഇങ്ങനെ 4ൻ്റെത് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. 20ൻ്റെ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെയാണ് 20 വരുന്നത് അല്ലേ. 4ൽ 20 മാർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് എന്താ നോക്കിയേ? 4 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 620 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, 6 എടുത്തു. ഞാനിതേപോലെ 6 ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി. 6നും 20 ഇവിടേക്കുണ്ട്. അത് ഞാൻ നേരതാ മാർക്ക് ചെയ്തു. കാണുന്നില്ലേ? അടുത്തത് 6 കഴിഞ്ഞാൽ 8 എന്താണ്? 820 എന്നാണ് ടേബിളിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാ 8 ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ഇതാ ഇവിടെ വെച്ചു. 820 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. കണ്ടോ? ഈ 20ൻ്റെ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടുന്ന് 8 ഇങ്ങോട്ടും വരച്ച അത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്. ക്ലിയർ? അടുത്തത് 8 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താ? 10 എവിടെയാണ്? അതാ 10 ഇവിടെ ഉണ്ട്. ടൈമിൽ 10 ആണ്. ടൈമിൽ 10. അപ്പോൾ സ്പീഡിൽ 15 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സ്പീഡ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടൈം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു. ഇവിടെ 15 എവിടെയതാ? 16ൻ്റെയും 14ൻ്റെയും നടുക്കായിട്ടുള്ള ഈ ലൈന് വഴി ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ എത്തും അല്ലേ. ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞില്ലേ? അപ്പം ഞാനിത് ഓരോ പോയിൻറ്റ്സും ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പോയിൻറ്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യണം അല്ലേ. നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ്. അടുത്തത് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട്, അവിടുത്തത് ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ. അപ്പം ഞാനൊന്ന് വരച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ സ്കെയിൽ വെച്ച് വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കാരണം നിങ്ങൾക്ക്
രണ്ടും എല്ലാം കൂടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് എവിടേക്കാണോ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നമ്മുടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ, പിന്നെ തിരിഞ്ഞു പോകുന്നിടത്ത് അങ്ങനെ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യും. ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായി, ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത്, നമ്മുടെ ടൈം സ്പീഡ് ഗ്രാഫ്. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ടൈം സ്പീഡ് ഗ്രാഫാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഈ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സും ഞാനിവിടെ പേര് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിന് എ എന്ന് കൊടുത്തു, ഇതിന് ഞാൻ ബി എന്ന് കൊടുത്തു, ഇതിന് ഞാൻ സി എന്ന് കൊടുത്തു, ഇതിന് ഡി എന്ന് കൊടുത്തു, ഇതിന് ഇ എന്ന് കൊടുത്തു, ഈ ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിന് എഫ്. ഓരോ പോയിൻറ്റിനും മാർക്ക് കൊടുത്തു. ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട്, ഫ്രം എ ടു ബി what happened to the speed of object from A to C, B അല്ല, from A to C what happened to the speed of the object? A to C യിലേക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്താണ്? It is increasing, അല്ലേ? ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നില്ലേ? It is increasing from A to C. What happened to the speed of object? The speed of object increasing. Clear? From C to E, what happened to the speed of object? That is a same speed. There is no change in speed. Correct അല്ലേ? എന്താണ്, ഒരേ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ പോവാണ്. ഫ്രം സി ടു ഇയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ്, ഇവിടെയൊക്കെ 20 ആണ്, അപ്പോൾ 20 അതേ സ്പീഡിൽ പോവാണ്. ഫ്രം ഇ ടു എഫ് ഓ, ഫ്രം ഇ ടു എഫ് ദ സ്പീഡ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ്, സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു. ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. ഇനി വേറൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, ഫ്രം വിച്ച് ഇൻ്റർവെൽ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഹാസ് യൂണിഫോം സ്പീഡ്? ഇൻ ദിസ് ഗ്രാഫ്, ഫ്രം വിച്ച് ഇൻ്റർവെൽ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഹാസ് യൂണിഫോം സ്പീഡ്. ഇവിടെ യൂണിഫോം സ്പീഡിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഏത് ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിലൊക്കെയാണ് അത് യൂണിഫോം സ്പീഡ് ആകുന്നത്? അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇവിടെ യൂണിഫോം സ്പീഡ് ഉള്ളത്? ഫ്രം സി ടു ഇ ആണ് യൂണിഫോം സ്പീഡ് അല്ലേ? പാരലൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ? അപ്പം ഫ്രം സി ടു ഇ എന്താണ്? യൂണിഫോം സ്പീഡാണ്. ഇനി സിൻ്റെയും ഇൻ്റെയും എന്ത് കാണണം? ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫ്രം സി ടു ഇ എന്നാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? അല്ല, നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ്? ഫ്രം വിച്ച് ഇൻ്റർവെൽ ദ ഒബ്ജക്റ്റ്, ഇൻ്റർവെൽ മീൻസ് ടൈം ഇൻ്റർവെൽ, ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഹാസ് യൂണിഫോം സ്പീഡ്. അപ്പം നമ്മൾ യൂണിഫോം സ്പീഡ് ഇവിടെ നിന്ന് എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഇനി നേരെ ടൈമിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. ഈ സിന്ന് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി 4ലാണ്. സീൻ്റെ നേരെ വരുന്നത് 4ലാണ്. ഈൻ്റെതോ ഇതാ നേരെ വന്നത് 8ലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 4 and 8 അല്ലേ? 4ൻ്റെയും 8ൻ്റെയും 4 സെക്കൻഡിൻ്റെയും 8 സെക്കൻഡിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? യൂണിഫോം സ്പീഡ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ക്ലിയർ? ഇനി വേറെ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം, ഫ്രം വിച്ച് ഇൻ്റർവെൽ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഹാസ് ഇൻക്രീസിങ് ദ സ്പീഡ്. ഇതിനകത്ത് ഏത് ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കാണ് എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്? സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിൽ നോക്കുക. എ എവിടെയാണ്? 0 അല്ലേ? സി എവിടെയാ? സീൻ്റെ നേരെ താഴെ വന്നാൽ 4. അപ്പം നമ്മൾ പറയും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 0 and 4 സെക്കൻഡിലാണ് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്രീസിങ്ങിൻ്റെ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇ എന്താണ്? 8 ആണ്. എഫിൻ്റെ നേരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 10. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 8 and 10. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ആസ് ഡിറൈവിംഗ് ഫ്രം ദി ഗ്രാഫ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ടൈം വെലോസിറ്റി ഗ്രാഫ്. Here is a free falling object graph is there. So using this graph, how to derive the equations of motion? So this is a graph. Here x-axis time and y-axis velocity. So this is the graph of a free falling object. And here we are calculating the time interval in between 2 and 4. Clear? This 2 we denoted as T1 and 4 is T2. And all the points we are giving a name, that is S, P, Q, A, R, etc. And this is time interval is T1 and T2. So we know that what is the initial velocity from 2 to 4?
second intervals, the initial velocity is this. That is, this is P. This is P. So, SP is the initial velocity, or SP equal to U. Clear? And what is the final velocity? QR. From here to here, QR is the final velocity, or QR equal to V. Or we can say is that SP equal to RA or PS equal to AR. അല്ലേ, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ലെങ്ത് ഇത് സെയിം ആയിരിക്കില്ലേ? ആണ്. So this is the initial velocity and this length is also initial velocity. So QR is the final velocity. What is the change in velocity that time? QR equal to, അല്ലേ, അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ്? ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും എങ്ങനെയാണ് QR എങ്ങനെയാണ് കാണുക? QR equal to എങ്ങനെ കാണും? സോറി, AQ equal to QR minus RA. അല്ലേ, ഞാനിവിടെ എഴുതുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? V മൈനസ് U ആണ്. അങ്ങനെയല്ലേ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി? അതായത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇവിടെ എന്താണ്, ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ. U എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ PS ആണ്. പിന്നെയോ QR ആണെന്ത്? QR ഈക്വൽ ടു V ആണ്. സോ QR V ആണല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ PS-ഉം AR തമ്മിലെ റിലേഷൻ എന്താ? ദാറ്റ് ഈസ് PS ഈക്വൽ ടു AR അല്ലേ? ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ലേ? ആണ്, ഒരേ ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് QA ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി കാണുക? എങ്ങനെയാണ് കാണുക? QA ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് QA QA ഈക്വൽ ടു QR മൈനസ് AR അല്ലേ? QR മൈനസ് AR. നമുക്കറിയാം QR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? V ആണ് അല്ലേ? മൈനസ് AR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് AR ഈക്വൽ ടു PS ആണ്. അപ്പം PS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? U ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ പറയും V മൈനസ് U. അപ്പം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എന്തറിയാം? ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് A സമം V മൈനസ് U ബൈ T. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം. അതായത് നോക്കിക്കോളൂ, AT ഈക്വൽ ടു V മൈനസ് U അല്ലേ? ഈ മൈനസ് യുവിനെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്താവും? പ്ലസ് U. അപ്പം V സമം U പ്ലസ് AT. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ. This is the first equation of motion. Clear? So we get the first equation of motion from this graph. V is equal to U plus AT. So V is the final velocity, U is the initial velocity, A is the acceleration and T is the time. So this first equation shows the relation between velocity and time. So using this graph, how to find out the displacement of an object between the time intervals? We already learned the displacement of a body within a definite interval of time is equal to the area of portion under this graph, velocity time graph. How to calculate this? So, how to find out the displacement of an object from time velocity graph? We already learned that the displacement of an object is equal to the area of the portion under velocity time graph, or displacement is equal to area of the portion under velocity time graph. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ളതാണ്. ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ എത്രയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് കാണുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഈ മൊത്തം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ഏരിയ അല്ലേ, ഈ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ. ഐ എം റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഈസ് ദ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ PQRS. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ? ദാറ്റ് ഈസ് എ trapezium. What is its shape?
that is trapezium. So I draw this trapezium on this page and I mark already this P, Q, R, S, etc. We know that SR is the time interval. Clear? So PS I already give, this is the A breadth and this is the H. H is the distance between the initial velocity and final velocity. We know that PS is U and QR is V. Am I right? Look here. PS is the initial velocity and QR is the final velocity. So I mark this. Okay. So we know that when we are calculating the area of trapezium, that time we get the displacement of the subject. So what is the equation of area of the trapezium? That is half into h into a plus b. Clear? Half into h into a plus b. This is the area of trapezium equal to displacement. So that is S. S is the displacement. So half. What is h here? SR is the time interval in between 2 and 4 in the varno. So that is T. So I substituting h is equal to T. And what is A? A is initial velocity and here QR, that is the final velocity. So we get the equation S is equal to half T into U plus V. Clear? We know that the first equation of motion, that is V equal to U plus AT. Substituting this equation to here, so that time we get S is equal to half T into U plus V equal to U plus AT. Clear? Substituting this U plus AT to here. So we get half T into U plus U means 2U plus AT. Clear? So S equal to half T into 2U. We common multiply plus half T into AT. Clear? This 2 and this 2 S is equal to UT plus half A T into T square, half AT square. So this is the second equation of motion. S is equal to UT plus half AT square. This equation shows the relation between position and time relationship. Clear? So this is the second equation of motion, that is S is equal to UT plus half AT square. S is the displacement or distance and U is the initial velocity, T is the time, A is the acceleration, etc. Okay, so this second equation of motion shows a relation between position and time. So how to derive the third equation of motion? Now, what is the area of trapezium? What is the equation to find out the area of trapezium? That is S equal to half h into a plus b. Am I right? Here half h is the time and a is the initial velocity and b is the final velocity. Clear? And we know that here we are substituting, instead of t, look here, a is equal to v minus u by t is the equation of acceleration. So we get t equal to, t equation v minus u by a. So this equation is substituting to this equation. That time we get s is equal to half into v minus u by a into u plus v. And continuing this derivation, at last we get v square is equal to u square plus 2as. This is the third equation of motion. But in derivations, I will one step. അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് വളരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കാണ്ട് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. അതും കൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലോങ് ആവും.
അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചാൽ മതി, ആ 3 ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കൽ കമ്പൽസറിയാണ്. ഡെറിവേഷൻ ഒരിക്കലും ചോദിക്കില്ല. പിന്നെ അവിടെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വന്നിട്ട് ഏരിയ ചോദിച്ചേക്കാം. ട്രപ്പേസിയത്തിന് നിങ്ങൾക്കൊരു കഴിഞ്ഞ എക്സാമിനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത്, അത് ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ട്രപ്പേസിയത്തിൻ്റെ ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് അപ്പോഴും നമ്മൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അല്ലാണ്ട് ഈ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9th സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എസ്പെഷ്യലി സ്കൂൾ ഫേസ് ടു ഫേസിലാണ് ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല. സോ യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി വെൽ ദ 3 equations of motions. So these are the 3 equations of motion. The first equation is v is equal to u plus at. This equation showing the velocity time relation. And the second equation s equal to ut plus half at square. This equation showing the position time relation. The third equation is v square is equal to u square plus 2as. This equation showing position velocity relation. And I already says that u is the initial velocity, v is the final velocity, a is the acceleration, and t is the time, s is the displacement. Okay, so that's all today, children. Thank you so much.